دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 10 پیشکش میر کارواں۔ میرے ذہن میں جو پہلا خیال چمکا وہ یہی تھا کہ فرید پاشا کی ہوبرو بیوی نائلہ کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اس کوٹھی میں فرید پاشا اور نائلہ کے علاوہ صرف سیکیورٹی گارڈ تھا۔ میں نے چادر میں لپٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی عورت ہی ہو سکتی تھی۔ یہ تمام خیالات اور اندازے بڑی ہی سرعت سے پایا تکمیل کو پہنچے تھے اور اغوا والے خیال نے جیسے میرے ہاتھ پاؤں کو آن کر دیا۔ نگاہ ملنے پر ٹھٹکنے والے شخص کو میں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ میری رائٹ فرنٹ پش کک چلی۔ میرے پاؤں کے تلوے نے مذکورہ سپاہ لباس کے سینے پر بوسہ دیا۔ وہ پیچھے کو الٹ کر دوسرے شخص سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اس شخص کے کندھے پر لدی ہوئی نائلہ ہوا میں اچھلی اور چادر میں لپٹے لپٹے کسی بوری کی مانند دھپ سے زمین پر جا گری۔ پختہ فرش سے تصادم پر چادر کے اندر سے ایک نسوانی کرا بلند ہوئی اور پوشیدہ جسم میں کچھ حرکت دیکھنے میں آئی۔ اگر اس چادر کے اندر نائلہ تھی تو خدا کا شکر ہے کہ وہ تاحال زندہ تھی۔ اس دوران میں وہ دونوں چھلاوے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بڑی خوفناک نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی آنکھوں میں مجھے شناسائی کی جھلک دکھائی دی۔ مجھے ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا جیسے میں نے وہ آنکھیں ماضی قریب میں کہیں دیکھی ہوں۔ یہ وہ شخص تھا جسے دروازہ کھلنے کے بعد میری آنکھیں چار ہوئی تھیں اور وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وہ ایک دراز قامت اور صحت مند شخص تھا۔ اچانک وہ دونوں بیک وقت مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ دراز قامت اجنبی شناسا نے مجھ پر راؤنڈ ہاؤس چلائی، دوسرا عقب سے مجھ پر پل پڑا۔ میں نے جس اسنا میں راؤنڈ ہاؤس کو بلاک کیا، دوسرے کی سائیڈ کک میری پسلیوں سے ٹکرا چکی تھی۔ میں تھوڑا سا لڑکھڑایا تو عقب میں موجود شخص نے مجھے اٹھا کر پٹکنے کی کوشش کی۔ میں نے گرفت میں لینے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دراز قامت کے پیٹ میں لات رسید کی۔ وہ دونوں مجھ سے کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ اس وقت دراز قامت نے جانے اپنے لباس کے کونوں میں کس حصے میں ہاتھ ڈالا۔ اگلے ہی لمحے مجھے اس کے ہاتھ میں ایک خطرناک پسٹل نظر آیا۔ اسی دوران میں دوسرا آدمی بھی چادر میں لپٹی ہوئی نائلہ کی جانب پیش قدمی کر چکا تھا۔ پستول بردار نے اسے اشارہ کیا کہ وہ نائلہ کو پہلی فرصت میں کنڈے پر ڈال کر وہاں سے نکل جائے۔ میں سمجھ گیا وہ ہر صورت میں نائلہ کو وہاں سے لے کر جانا چاہتے تھے۔ اگر میں انہیں روکنے کی کوشش کرتا تو مارنے مرنے سے وہ دریغ نہ کرتے۔ میں نے پسٹل کو دیکھ کر یوں ظاہر کیا جیسے میں ڈر گیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پسپائی کے انداز میں ایک قدم اٹھایا۔ پستول بردار سمجھا میں وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لیکن میری وہ حرکت محض ایک جھانسا تھی۔ وہ میرے جھانسے میں آ گیا۔ مجھ سے نگاہ ہٹا کر وہ اپنے ساتھی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی یہ توجہ لمحے بھر کی تھی اور میرے لیے وہ لمحہ صدیوں کے برابر تھا۔ میں نے لمحہ کے 10ویں حصے میں حرکت کی۔ میرا جسم ہوا میں بلند ہوا اور یہ ایک ہائی جمپ تھی۔ پستول بردار دراز قامت شخص مجھ سے 5 فٹ کی دوری پر تھا۔ ہوا میں بلند ہوتے ہی میں نے ایک زوردار سائیڈ فلائنگ کک اس کے پسٹل والے ہاتھ پر رسید کی۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ پسٹل نے جس سمت میں پرواز کی تھی ادھر اچھا خاصا اندھیرا تھا، اس لیے اس کی لوکیشن کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ سائیڈ فلائنگ کک کھانے والے دراز قامت شخص نے رد عمل کے طور پر پسٹل کی جانب دوڑ لگا دی، مگر میں اب اسے کوئی مہلت یا سہولت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے دوڑتے ہوئے قدموں میں نے بڑی سرعت سے ایک بیک سویپ مار دی۔ نتیجے کے طور پر وہ منہ کے بل پختہ فرش پر گرا۔ اس کے حلق سے ایک درد انگیز آواز خارج ہوئی۔ میں نے زمین سے کھڑا ہوتے ہی دراز قامت ساتھی کی مزاد پرسی کی۔ وہ اس وقت تک متوقع نائلہ کو دوبارہ اپنے کندھے پر ڈال چکا تھا۔ چادر کے اندر لیٹی ہوئی نائلہ نے احتجاجی انداز میں ہاتھ پاؤں کو حرکت بھی دی۔ یہ ایک خوش آئندہ علامت تھی۔ نائلہ کی زندگی کے آثار مضبوط اور یقینی ہوتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اپنے عقب میں میری موجودگی سے آگاہ ہوتا، میں نے جن جپھا ڈال دیا۔ وہ بوکھلاہٹ امیز انداز میں میری گرفت سے نکلنے کے لیے زور مارنے لگا۔ اسی زور آزمائی میں چادر میں لپٹی ہوئی نائلہ سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اسے دائیں بائیں اس طرح جھٹکا دیا جیسے کسی تناور درخت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں اپنی اس چال میں کامیاب رہا۔ نائلہ کا لپٹا ہوا بدن اس کے ہاتھوں سے آزاد ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے نائلہ کو تھامتے ہوئے اس شخص کی تشریف پر ایک تھرسٹ کک رسید کر دی۔ وہ توپ پہ سے نکلے ہوئے گولے کی مانند سیدھا آگے کی سمت روانہ ہو گیا۔ چادر میں لپٹا ہوا بدن میرے بازو میں آیا تو اس کے حد و حال اور خط نے تصدیق کر دی کہ وہ نائلہ ہی تھی۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے اس کے چہرے سے چادر کھینچ کر دیکھا تو اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی
کہ وہ حبیس کالی بلائیں نائلہ کو اغوا کر کے لے کے جا رہی تھی۔ میں نے نائلہ کو بآہستگی فرش پر رکھنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سیدھا کھڑا ہی ہوا تھا کہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ پہلے میری سمجھ میں یہ آیا کہ وہ دونوں وہاں سے فرار ہونے کی کوشش میں تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنا خیال رد کرنا پڑا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز کا رخ کوٹھی کے بیرونی حصے سے ہماری جانب تھا۔ اگلے ہی لمحے میری نگاہ میں ایک کالی بلا کا اضافہ ہو گیا۔ نوارد کا لباس انہی جیسا تھا۔ اس نے بالکل انہی لوگوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اندھیرے میں اس کی دھیمی مگر خوفناک آواز ابھری۔ وہ اپنے ساتھیوں سے استفسار کر رہا تھا، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تم لوگ ابھی تک؟ اچانک اس کی آواز میں تحیر شامل ہو گیا۔ نائلہ کہاں ہے؟ تم دونوں حالی ہاتھ کیوں ہو؟ وہ تینوں مجھے نظر آ رہے تھے، مگر میں نائلہ کو فرش پر رکھتے ہی ایک ستون کی آڑ میں آ گیا تھا۔ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اپنے سیاہ لباسوں کے سبب اندھیرے کا ایک محرک حصہ ہی لگتے تھے۔ اس شخص کے سوال کے جواب میں دراز کامن نے سرگوشی کے انداز میں بتایا، ادھر بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ نائلہ کو تو ہم نے چھین لیا تھا اور اسے ہم لے کر آ ہی رہے تھے، لیکن رستے میں کسی نے اسے ہم سے چھین لیا۔ کس نے چھینا ہے؟ اس شخص نے محتاط انداز میں دریافت کیا۔ دراز کامت ساتھی نے بتایا، پتہ نہیں۔ وہ شیطان کون ہے اور اچانک کہاں سے آن ٹپکا؟ ایک لمحے کا توقف کر کے وہ میری سمت دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ وہاں تھا۔ دیکھو، نائلہ چادر میں لپٹی وہیں پڑی ہے۔ اس شیطان کو ڈالو جہنم میں۔ نوارد نے غصیلے لہجے میں کہا، ہم نائلہ کو اٹھانے آئے ہیں، وہ سامنے پڑی ہے، فوراً اسے اٹھا لو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ساجد باہر گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تم نے گارڈ اور پاشا کو بندوبست کر دیا ہے نا؟ ہاں، وہ دونوں اس وقت بے ہوش ہیں، دراز کامت نے بتایا۔ پھر دیر کس بات کی ہے؟ فوراً نائلہ کو اٹھا لو۔ مگر وہ شیطان، دراز کامت نے متذبذب انداز میں کچھ کہنا چاہا۔ اس شیطان کی تو میں ایسی کم تیسی کرتا ہوں، نوارد چیلنج کرنے والے انداز میں بولا۔ تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ میں سمجھ گیا وہ نائلہ کو ساتھ لیے بغیر ٹلیں گے نہیں، اور میں انہیں کسی بھی قیمت پر اس مقصد میں کامیاب ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نوارد کے پاس مجھے آتشی اسلحے کے نام پر کسی ہتھیار کی جھلک نظر نہ آئی۔ اگر اس کے پاس ایسی کوئی شے موجود تھی تو وہ اس نے اپنے سیاہ لباس میں ہی چھپا رکھی ہوگی۔ میں ستون کے پیچھے تن کر کھڑا تھا۔ ان گنے چنے لمحات میں درجنوں فوری فیصلے کرنے کی ضرورت تھی، اور میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ سب سے آگے نوارد تھا، اس لیے میرا پہلا وہی نشانہ بنا۔ ستون کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے جیسے ہی نائلہ کی سمت قدم اٹھایا، میں اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ابھی پوری طرح ٹھٹک بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے ایک دھواں دھار پنچ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ وہ حلق سے غوں کی آواز نکالتے ہوئے پیچھے کو الٹا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا، اور سنبھلتے ہی اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس حملے کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ اس کا حملہ بڑا ہی دیسی قسم کا تھا۔ اس نے پہلوانوں کے انداز میں مجھے اپنے بازوں میں جکڑنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بیٹھک کے انداز میں غوطہ لگایا اور کھڑے ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک اور پنچ جڑ دیا۔ اس دوران میں دوسرے دونوں بھی مجھ پر پل پڑے۔ دراز کامن نے سامنے سے مجھے کک کا نشانہ بنانا چاہا۔ میں نے بیک فٹ پر جا کر اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کی تو عقب سے دوسرے نے مجھے دبوچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زور لگانا شروع کر دیا۔ وہ شاید میری کمر کو توڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی گرفت میں بڑی ہی سختی تھی۔ میں نے اپنے جسم کے زیریں حصے کو ہوا میں اٹھایا اور دونوں پاؤں پش سٹائل میں دراز کامت کے سینے پر رسید کر دیے۔ میری اس حرکت سے دو فوری نتیجے برآمد ہوئے۔ دراز کامت میری زبردست ڈبل کک کھا کر پشت کے بل زمین پر گرا، جبکہ مجھے دبوچنے والے کے بازو کو زبردست جھٹکا لگا اور میری کمر اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ میں نے گردن کو ہم دے کر ایک دھانسو قسم کی بیک کک اس کی تھوڑی پر رسید کر دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھامتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے لیفٹ راؤنڈ ہاؤس کک لگائی۔ میری ٹانگیں اس رفتار سے چل رہی تھی کہ اسے بلاک کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ دیوار کے قریب پہنچ کر میں نے حتمی فیصلہ کیا اور میری فرنٹ پش کک نے اسے چاروں خانے چت کر دیا۔ اسی وقت مجھے اپنے عقب میں دھمکی آویز آواز سنائی دی، ہینڈز اپ، اگر تم نے ذرا سی بھی حرکت کی تو بیجا اڑا دوں گا۔ بیجا اڑا دوں گا کا ایک ہی مطلب تھا، وہ یہ کہ دھمکی دینے والا مسلح تھا۔ آواز سے میں نے پہچان لیا کہ وہ ان لوگوں کا تیسرا ساتھی نوارد تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے جسم کو گھما کر سیدھا کر لیا۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ نوارد کے ہاتھ میں ایک خطرناک پسٹل نظر آ رہا تھا۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ دراز کامت کا کھویا ہوا پسٹل ہی تھا یا کوئی دوسرا تھا۔ پستول بردار نے اپنے ساتھی کو حکم دیا، نائلہ کو اٹھا کر فوراً باہر لے جا کر گاڑی میں ڈال دو۔
मैं इस बदमाश को देखता हूँ। वो दोनों पिस्तौल बरदार की बात खत्म होते ही आगे बढ़े। मैंने अपने और पिस्तौल बरदार के दरमियान फासले को निगाह में नापा। हम दोनों लगभग 12 फुट की दूरी पर थे और वस्तून जिसके पीछे थोड़ी देर पहले मैं छुपा हुआ था वो उससे एक हाथ के फासले पर था। मैं किसी स्प्रिंग की मानद उछलकर स्तून के पीछे पहुंच गया। ये एक फौरी और खतरनाक हरकत थी और इसकी खतरनाकी फौरन जाहिर हो गई। पिस्तौल बरदार ने मेरी समझ फायर कर दिया। मैं निशाने पर नहीं रुका था। गोली स्तून के किनारे को तोड़ते हुए आगे निकल गई। फायर की आवाज के साथ ही मैंने बड़ी ही सुरत से बैक फ्लैक लगाई। बैक फ्लिक की तकमील पर मैं हवा में उछला और बैक समरसाल्ट लगाते हुए पिस्तौल बरदार के सामने पहुंच गया। वो मेरी इन हरकत पर बौखला कर रह गया। फिर इससे पहले कि वो मुझे दोबारा गोली से निशाना बनाने की कोशिश करता, मैंने जमीन पर आते ही उसे घुंसू पर रख लिया। मेरे ताबड़तोड़ मुक्कू ने उसकी नाक और मुंह से खून छुड़ा दिया था। मैंने उसके पिस्तौल वाले हाथ पर एक भरपूर ठोकर मारकर उसे गैर मुसल्ला कर दिया। उसके साथ ही मैंने एक साइड किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। दूसरे दोनों अपने साथी का हशर देकर तजब्जुब में पड़ गए थे। वो चादर में लिपटी नायला के करीब पहुंच चुके थे। मैं गर्रा कर उनकी जानिब बढ़ा। उसी लम्हे खुले हुए दरवाजे से मुझे फरीद पाशा की झलक दिखाई दी। वो दोनों हाथों से अपने सर को थामकर डगमगाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, नायला कहाँ हो तुम कहाँ हो? थोड़ी देर पहले इन तीनों काली बलाओं से गुफ्तगू ने मुझे बता दिया था कि फरीद पाशा और सिक्योरिटी गार्ड हादम हुसैन को उन्होंने बेहोश कर दिया था। फरीद पाशा की हालत से भी यही जाहिर होता था कि वह बेहोशी से निकल कर आया है। उसकी मुतलाशी नजरें अंधेरे में नायला को तलाश कर रही थी। मैंने बाआवाज़े बुलंद फरीद को मुखातिब करते हुए कहा, पाशा साहब, आपकी बीवी नायला इधर फर्श पर बेहोश पड़ी है। फिर मैंने उसकी जानिब इशारा भी कर दिया, आप इसे संभालें, मैं इन काली बलाओं को जहन्नम की राह दिखाकर आता हूँ। ये बात खत्म करते ही मैंने हमलावरों की तरफ मुतवज्जा हो गया। नायला को वहां से उठाकर ले जाने वाले दोनों अफराद एक साथ मेरी जानिब पलटे। मैं उनके वार के लिए तैयार था। दराज कामत का पंच बड़ी ही तेजी से मेरे चेहरे की तरफ आया। मैंने आउटर ब्लॉक के बाद उसे हैंड पुश से दूर धकेल दिया। दूसरे की एक नीची फ्रंट किक मेरी कमर पे लगी। मैंने बड़ी ही सुरत से घूमकर उसका पांव टखने के मकाम से गिरफ्त में ले लिया और खौफनाक ट्विस्ट देकर उसे एक तरफ फेंक दिया। दराज कामत उसकी राह में खड़ा था। दोनों में जबरदस्त तसादम हुआ और वो एक दूसरे को लेते हुए जमीन बोस हो गए। मुझे हैरत इस बात पर थी कि उनका जोशीला साथी अचानक कहीं गायब हो गया था। मैंने उसकी नाक और चेहरा बुरी तरह लहूलुहान कर दिया था। अगर वो अंधेरे में पलट कर नहीं आया था तो इसका मतलब यही था, या तो वो जायवकुआ से फरार हो गया है या फिर कहीं बेसुध पड़ा था। जमीन बोस होने वाले दोनों अफराद उठकर खड़े हुए तो मैं किसी चीते की मानद उन पर झपटा। उनके अंदाज में पेशकदमी के बजाय मुझे पसपाई नजर आई। मैंने उनकी ग्रेस की परवाह किए बगैर उन्हें हाथ और पांव के ठोकरों पर रख लिया। वो मुझसे बेतहाशा पिटते हुए कदम कदम पीछे से रखने लगे। फिर अचानक मुझे अपने अकब में फरीद पाशा की ललकारती हुई आवाज सुनाई दी। वो स्यापोश हमलावरों से मुखातिब था, अगर अपने बाप के तुखम हो तो दुम दुबाकर भागना नहीं, मैं भी तुम्हारी लाशें गिराता हूँ। बात खत्म करते ही पाशा ने एक हवाई फायर कर दिया। मैंने बेख्तियार पलटकर पीछे की तरफ देखा। फरीद पाशा के हाथों में मुझे रिवॉल्वर नजर आया। नायला को वो अंदर छोड़ आया था क्योंकि अब वो इस मुकाम पर दिखाई नहीं दे रही थी जहां थोड़ी देर पहले वो बेडशीट में लिपटी लेटी पड़ी थी। पाशा की ललकार का हमलावरों पर उल्टा असर हुआ, यानी वो दुम दुबाकर भाग खड़े हुए। इस अमल से उन्होंने ये भी साबित किया कि वो अपने बाप के तुहम नहीं थे। पाशा ने उनकी तरफ रिवॉल्वर का रुख फेरकर यके बाद दीगरे 2 फायर किए। अंधेरे के बायस उसका निशाना हटा गया। पाशा ने उनके पीछे दौड़ लगा दी। मजबूरन मुझे भी उसका साथ देना पड़ा। दौड़ते हुए वो कोठी की अकबी समत निकल आए क्योंकि वो दोनों उसी जानब गए थे। हमारे दरमियान ज्यादा से ज्यादा चंद कदमों का फासला था, लेकिन ये फासला बदतरीज बढ़ रहा था। लगता था उन्हें वहां से फरार होने की बहुत जल्दी हो क्योंकि वो अंधाधुंध भागते हुए कोठी के अकबी दीवार के पास पहुंच गए थे। इस दौरान में पाशा ने यके बाद दीगरे उन पर 3 गोलियां भी चला डाली और धमकी अमेज अंदाज में उन्हें ललकारता भी रहा, मगर उन्होंने पलट कर पीछे देखा और ना ही रुकने की कोशिश की। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सरपट भागे ही चले जा रहे थे। जब बगड़ू ने अकबी दीवार फलांगने के लिए दीवार पर चढ़ना शुरू किया तो पाशा ने एक मरतबा फिर उन्हें गोली का निशाना बनाना चाहा, मगर उसके रिवॉल्वर से गोली की बजाय खट की आवाज बरामद हुई। वो अपने रिवॉल्वर के चैम्बर्स की तमाम गोलियां फायर कर चुका था। हमारे दरमियान इतना फासला था कि मैं दौड़कर उन्हें दीवार फलांगने से नहीं रोक सकता था। इसके बावजूद भी मैंने ये कोशिश जरूर की, लेकिन मुझे इस कोशिश में कामयाबी ना हुई।
जब मैं दीवार के करीब पहुंचा तो वो दूसरी तरफ कूद चुके थे। मैंने दीवार पर चढ़ने के लिए हाथ उठाए ही थे कि अकब से पाशा की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ वजदान, अब वो हाथ नहीं आएंगे, ताकब का कोई फायदा नहीं। फरीद पाशा की बात खत्म हुई थी कि कोठी के बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। सड़क पर टायरों की महसूस चिड़चिड़ाहट उभरी और गाड़ी का इंजन शोर मचाता हुआ हमारी समाज से दूर जाने लगा। भाग्य कम बख्त, किसी बुज़दिल की औलाद, फरीद पाशा ने जहरीले लहजे में कहा। मैंने उसके करीब आकर पूछा, पाशा साहब ये कौन लोग थे और आपकी बीवी को क्यों अगवा करके लेके जा रहे थे? तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, वो इस तरारी लहजे में बोला। पहले अंदर चलो, नायला को इस वक्त मेरी अशद जरूरत है। आपकी बातों से महसूस होता है आप हमलावरों को शिनाख्त कर चुके हैं। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, वो जल्दी से बोला। ठीक है, आप अंदर चलें। मैंने मसलहतन कुरेदने से इज्तनाब बरता। मैं जरा सिक्योरिटी गार्ड की खबर ले लूं। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने गार्ड हादम हुसैन को कहीं देखा है? नहीं। उसे हैरतज़दा अंदाज में गर्दन को नफी में झटका। मैं खुद सोच रहा हूँ कि गार्ड के होते हुए ये लोग अंदर कैसे आ गए। फिर वो वहीं से पुकारने लगा, हादम हुसैन, हादम हुसैन। मैंने कहा, पाशा साहब आप नायला के पास जाएं, मैं हादम हुसैन को देखता हूँ, वो यहीं कहीं बेहोश पड़ा होगा। बेहोश? फरीद पाशा बुड़बड़ाते हुए कोठी के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया। मैं सिक्योरिटी हादम हुसैन की तलाश में इधर उधर झांकने लगा। उसके साथ ही मुझे उस तीसरे शख्स की भी तलाश थी जो पहले दो की मदद करने वहां पहुंचा था। उस पिस्तौल बरदार की मैंने अच्छी खासी मरम्मत कर डाली थी। मैंने थोड़ी देर पहले एक ठीक ठाक साइड किक मारकर उसे अंधेरे में उछाल दिया था। उसके बाद वो मुझे दिखाई नहीं दिया था। हमने सिर्फ 2 अफराद को दीवार फलांग कर फरार होते देखा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे सिक्योरिटी गार्ड नजर आ गया। वो इस वक्त दुनिया माफिया से बेखबर एक दीवार के साथ मोर पंख के पौधे के पीछे पड़ा था। मोर पंख के पौधे के करीब ही मुख्तलिफ फूलों के पौधे लगे हुए थे और बेसुध गार्ड उन पौधों के पीछे छुप कर रह गया था। मैंने गार्ड के बदन को टटोल कर देखा और चंद लम्हों में मुझे अंदाजा हो गया कि उसे बेहोश करने के लिए कनपट्टी पर किसी ठोस शय से वार किया गया था। उसी क्लाशनकोफ भी थोड़े ही फासले पर पड़ी थी। मैंने बड़े ही माहराना अंदाज में गार्ड को हिलाया जुलाया और उसकी गर्दन पर मौजूद एक महसूस नस पर हल्का सा मसाज किया। मेरे हाथ की हरारत और उसकी जिंदगी की हरारत में शामिल हुई तो चंद लम्हात के बाद उसने किस्मसाकर आंखें खोल दी। मैंने शाना थपथपाकर उसे उठने का इशारा किया और उस जानिब बढ़ गया जिधर मैंने किक मारकर पिस्तौल बरदार को फेंका था। इससे पहले दराज कामत स्यापोश का पिस्टल भी उधर अंधेरे में ही कहीं गायब हुआ था। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो दोनों पिस्तौल मुझे मिल गए, लेकिन भगोड़ों के साथी का नाम पता न मिल सका। इससे मैंने यही अंदाजा कायम किया कि वो शख्स उनसे पहले ही कोठी से रफू चक्कर हो चुका था। मैंने उसकी ऐसी धुलाई की थी कि उसने वहां रुकने पर फरार को फौकियत दी। उस शख्स की जुबानी मुझे पता चला था कि साजिद नामी कोई शख्स बाहर गाड़ी में इनका इंतजार कर रहा था। गोया नायला को अगवा करने के लिए 4 अफराद इस कोठी में पहुंचे थे। मैं और सिक्योरिटी गार्ड एक साथ अंदर दाखिल हुए। फौरन ही फरीद पाशा तक हमारी रसाई हो गई। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में फरीद पाशा को उन हालात से आगाह किया जो हादम हुसैन को देखकर मेरे जहन में आए थे। उसे मुझे फौरन इशारा करते हुए कहा, वजदान तुम अंदर चलो, अंदर कमरे में। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले हादम हुसैन से पूछगछ कर लूं। मैं समझ गया वो हादम हुसैन से किस किस्म की पूछताछ करना चाहता है। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब होता है जान और माल की हिफाजत करने वाला। हादम हुसैन के होते हुए 3 खतरनाक अफराद कोठी के अंदर घुस आए थे। न सिर्फ वो अंदर दाखिल हुए थे बल्कि उन्होंने इस कोठी की निहायत अहम शख्सियत नायला को अगवा करने की कोशिश भी की थी। अगर मैं बर वक्त वहां पहुंचकर उनकी राह में रुकावट न बनता तो वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके होते। इस कोठी में मालिकान और सिक्योरिटी गार्ड के अलावा सिर्फ 2 अफराद का आना जाना था। उनमें से एक तो घरेलू मुलाजमा अल्लाह रखी थी और दूसरी अल्लाह रखी की बेटी आमना। ये दोनों दिन भर कोठी में काम करने के बाद अपने घर चली जाती थी। इनका झोंपड़ी नुमा घर एक नजदीकी कच्ची आबादी में था। कोठी के अंदर एक और शख्स भी रहता था और वो था हानसामा अल्लाह दिता। उस बेचारे का दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में उसने मुस्तकिल डेरा डाल रखा था। पाशा के मुताबिक अल्लाह दिता पाकिस्तानी और इंग्लिश खाने बनाने का मास्टर था। मैं फरीद पाशा के कहने पर अंदरूनी कमरे में आ बैठा। लगभग 10 मिनट के बाद पाशा मेरे पास आया और मुझे हाथ से पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले आया। वो कमरा अपनी तरतीब के एतबार से ड्राइंग रूम कम बेडरूम ज्यादा नजर आता था। मुझे एक सोफे पर बैठने का इशारा करके वो कमरे से निकल गया। जाते हुए सिर्फ इतना कह के गया कि वजदान तुम इत्मीनान से यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ।
पादशाह साहब, आपकी अहलिया, मैंने नायला की हैरियत दरियाफ्त करना चाही तो उसने जल्दी से कहा कि नायला होश में आ चुकी है और बिल्कुल हैरियत से है। मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, फिर मैं तुम्हें तफसीली बात करूंगा। वो मुझे उस कमरे में छोड़कर चला गया तो मैं नायला और नाकामयाब अगवा कुनंदगान के बारे में सोचने लगा। घूम फिर कर मेरा ख्याल पाशा की एक बात की तरफ चला जाता था। रात के खाने के बाद पाशा ने गुफ्तगू के दौरान में 2-3 मरतबा कहा था कि नायला को उसने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। हासिल किया था का मतलब यही निकलता है कि जिन लोगों से नायला पाशा के पास पहुंची थी वो अब उसे वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मुमकिन है ये अधूरा अगवा भी उसी सिलसिले की कोई कड़ी हो। थोड़ी देर के बाद फरीद पाशा मेरे पास आ गया और दोनों बाजू खोलकर मेरी जाने बढ़ा। उसके मौनकाना अंदाज को देखकर मैं खड़ा होने पर मजबूर हो गया। उसने मुझसे बगलगीर होते हुए पूरी कुव्वत से भींचा, फिर मेरी पुश्त को थपक कर बोला, वजदान, आज तुमने मुझ पर जो एहसान किया है मैं उसे जिंदगी भर याद रखूंगा। पाशा साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं नरमी से बोला। वो मुझसे अलग होते हुए भराई हुई आवाज में बोला, तुमने कुछ नहीं किया बल्कि बहुत कुछ किया है। सच्ची बात तो ये है कि अगर तुम इन हबीसों की राह में बर वक्त रुकावट न डालते तो वो अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाते। तुमने मेरी नायला को अगवा होने से बचाया है, गोया मेरा जिस्म को रूह से अलग होने से बचाया है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिनकी मदद से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। आप मुझे शर्मिंदा न करें पाशा साहब, मैंने कहा आप मेरे मोहसिन मेजबान हैं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैंने अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश की है और ये तो मेरा फर्ज था। वो ममनूनियत अमेज लहजे में बोला, तुम जैसे खूबरू हो और जितने खूबरू हो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत बातें भी करते हो। तुम्हारी सीरत तुम्हारी सूरत पर हावी है। तुमने मुझे खरीद लिया है वजदान। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते इस वक्त मेरे दिल में तुम्हारे लिए कौन से जज्बात हैं। मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके जज्बात से बखूबी आगाह हूँ। चेहरा दिल की किताब होता है और मैं आपके चेहरे का बगौर जायजा ले रहा हूँ, इसलिए आपके दिल की कोई बात और आपके दिल का हाल मुझसे पोशीदा नहीं। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा करते हुए इस्तफसार किया, बाय द वे ये कौन लोग थे? आप उनसे शनासाई का इकरार कर चुके हैं। ये मेरे ताज़ा तरीन दुश्मन हैं। फरीद पाशा ने कहा। मैंने कहा कि नायला को अगवा करने के हवाले से मेरा ध्यान आपकी इस बात की तरफ जाता है कि आपने नायला को बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? तुम्हारी सोच का रुख बिल्कुल दुरुस्त है, वो तस्दीकी अंदाज में बोला। इन लोगों से मेरी दुश्मनी की वजह नायला ही है। मैंने नायला से शादी करके इनको अपना दुश्मन बना लिया है। राना अजमत नायला को अपनी जागीर समझता था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि नायला उसकी बजाय मेरे हक में फैसला देगी। उसका ख्याल है मैंने नायला को बरगलाया है, उसे राना अजमत के खिलाफ हासिल करके हासिल किया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, ये तो दिलों के सौदे हैं यार, इसमें जोर जबरदस्ती थोड़ी चलती है। वो चंद लम्हात को सांस लेने के हाथ रुका, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, हमारे दरमियान हल्की फुल्की झड़पें तो होती रहती हैं। इस किस्म का ओछा वार राना अजमत ने पहली बार किया है। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, पाशा साहब, वो तीनों तो सरतपा स्याह लिबास में छुपे हुए थे, फिर आपने किस बात से अंदाजा लगाया कि वो राना अजमत की तरफ से आए हैं? उसने बताया कि मैंने अंदर आने वाले अफराद में से एक को पहचान लिया, वो जो कदमे हासा ऊंचा था। पाशा की बात सुनते ही मेरे जहन में दराज कामत स्यापोश की आंखें रोशन होगी। वो आंखें मुझ पर निगाह पड़ते ही ठटक उठी थी। मुझे भी उन आंखों में शनासाई की झलक नजर आई थी, लेकिन बथेरा सोचने के बावजूद ये याद नहीं आ सका था कि मैंने इन आंखों और इन आंखों के हामिल शख्स को पहले कहाँ देखा है। मैंने इस तरारी अंदाज में कहा, पाशा साहब, अजीब बात है, जिस दराज कामत का आप जिक्र कर रहे हैं मुझे लगता है मैं भी उसे पहले कहीं देख चुका हूँ। वो भी मुझे देखते ही ठटक गया था। ये नामुमकिन है, वो कतियत से बोला। तुम लाहौर पहली मर्तबा आए हो और मेरे घर भी पहली मर्तबा तुम्हारी आमद हुई है, इसलिए उस शख्स से तुम्हारी शनासाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें धोखा हुआ होगा। मेरी याददाश्त और मुशाहदे ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, इसलिए मैं फरीद पाशा की बात को मानने को तैयार नहीं था। मैंने इससे पूछा, फरीद पाशा साहब, आप मज़कूरा शख्स के जोग्राफिया और तारीख वगैरह के बारे में मुझे कुछ बताएं। मेरी याददाश्त ने कभी गड़बड़ नहीं की। मैं इस बात पर शर्त लगाने को तैयार हूँ कि मुझे कोई धोखा नहीं हुआ। वो बोला, मैंने जिस दराज कामत शख्स का जिक्र किया है वो राना अजमत का भतीजा है और उसका नाम सिकंदर है। सिकंदर का नाम सुनते ही मैं उछल पड़ा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया, वही सिकंदर ना जो किसी एमपी लाला बशीर का बिगड़ा हुआ बेटा है। तुम लाला बशीर के सिकंदर को जानते हो? वो हैरत से मुझे तकने लगा। मैंने इसकी उलझनुमा हैरत के पेश नजर मुख्तसर अल्फाज में उसे रेस्टोरेंट में पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताया।
میں نے اور صدف نے جس دھواں انداز میں سکندر اور اس کے ساتھیوں کی پٹائی کی تھی اس کا احوال سن کر فرید پاشا کو بے حد مسرت ہوئی۔ ان واقعات کے ذیل میں ڈی ایس پی ٹریفک اورنگزیب خان اور اس کی اکلوتی بیٹی نادیہ کا ذکر بھی آیا۔ پوری بات سننے کے بعد فرید پاشا نے کہا، وجدان، سکندر اور اس کا خاندان تو ہمارا مشترک دشمن نکل آیا، اب ان سے دو ہاتھ کرنے میں بہت ہی مزہ آئے گا۔ ہاں، اگر ایسے کسی مارکے کا موقع آیا تو واقعی بہت مزہ آئے گا۔ میں نے کہا، آپ نے ابھی تک مجھے رانا عظمت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ بولا، نائلہ کے حصول اور رانا عظمت سے دشمنی کا قصہ تو بہت ہی دلچسپ اور فرصت سے سننے سنانے کا ہے۔ فی الحال میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ رانا عظمت میری طرح ایک فلم پروڈیوسر ہے اور ایم پی لالا بشیر کا چھوٹا بھائی ہے۔ جب سے لالا بشیر وزیر بنا ہے، رانا عظمت کی بدماشیوں اور تحریب کاری میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ وہ بڑے بھائی کی طاقت اور اختیار کے بل بوتے پر پتہ نہیں کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ ہم پیشہ ہونے کے باوجود بھی میرے اور رانا کے درمیان کبھی ٹسل بازی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم دونوں کے پروڈیوسر ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک لمحے کو سان سنوار کرنے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے انڈسٹری اور تماشائیوں کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاحی اور تفریحی فلمیں بناتا ہوں، جبکہ رانا عظمت اول تو فلم بناتا ہی نہیں، اگر کبھی کبھار اس کی کوئی فلم ریلیز ہو بھی جائے تو بس اریانی اور فحاشی کے سبب تھوڑی بہت چل پاتی ہے۔ وہ اپنی ذہنیت کی عکاس فلمیں بناتا ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ کسی فلم کی کامیابی میں سب سے زیادہ ہاتھ سٹوری اور گانوں کا ہوتا ہے۔ اگر فلم کی سٹوری جاندار اور اس کے گانے مسحور کن دھنوں پر مشتمل ناقابل فراموش ہو تو وہ فلم بہت کم عرصے میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اداکاری آتی ہے، مگر رانا عظمت کی پروڈیوس کی ہوئی فلموں میں نہ تو سٹوری ہوتی ہے، نہ ہی گانے، نہ ڈھنگ کی اداکاری، لچر پن اور فحش ڈانسز کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مکالمے میں انتہائی گھٹیا اور عامیانہ رنگ لیے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے نتیجے کے طور پر فلم چند ہفتوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی رانا عظمت فلم انڈسٹری میں موجود ہے۔ میں نے متجب انداز میں پاشا کی طرف دیکھا۔ پے در پے نقصانات اٹھانے کے بعد اس سے اس کام سے توبہ کر لینی چاہیے۔ میرا خیال ہے ایک فلم کی تیاری پر کروڑوں روپیہ خرچ آتا ہے۔ ہاں، پاشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ معقول قسم کی ٹیم اور معروف کاسٹ کے ساتھ فلم بنائی جائے تو واقعی فلم کا بجٹ کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے، لیکن رانا بہت ہی کایا اور بدماش شخص ہے۔ وہ ایک ڈبہ فلم بنا کر فائدے میں رہتا ہے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں کہ وہ کس طرح پاشا صاحب، اور یہ ڈبہ فلم کیا ہوتی ہے؟ وہ متحمل انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ڈبہ فلم انڈسٹری کی اصطلاح میں ایسی فلم کو کہا جاتا ہے جو نمائش کے چند روز کے بعد بری طرح فلاپ ہو کر واپس ڈبے میں بند ہو جائے، یعنی ایک انتہائی ناکامیاب فلم۔ ایسی فلاپ فلمیں بنا کر رانا فائدے میں کس طرح رہتا ہے؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ اس طرح کہ فرید پاشا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، وہ غیر معروف کاسٹ اور ایکسٹرا سے کام چلا لیتا ہے۔ اپنے جسم کی نمائش کرنے والے ڈانسرز اور شوقیہ اداکاری کے مارے ہوئے اداکار نے اونے پونے داموں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چند لاکھ میں فلم تیار ہو کر نمائش کے لیے پیش کر دی جاتی ہے، لیکن فلم فلاپ ہونے کی صورت میں یہ چند لاکھ کا نقصان ہوتا ہوگا نا؟ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے، وہ تصدیقی انداز میں بولا، مگر یہ نقصان رانا کا نہیں بلکہ اس پارٹی کا ہوتا ہے جسے گھیر گھار کر رانا فلم میں سرمایہ کاری کے لیے پھانس لیتا ہے۔ اور اگر زیادہ وضاحت میں جائے تو اس پارٹی کا بھی کچھ نہیں جاتا، سب فائدے میں رہتے ہیں۔ آپ کی وضاحت میں بہت ہی تضاد پایا جاتا ہے پاشا صاحب، میں نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے میں آپ کی باتوں کو پوری طرح سمجھ نہ پا رہا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، وجدان، روشنیوں کی یہ نگری بڑی ہی نرالی ہے۔ سلور سکرین پر نظر آنے والے ہیروز کی اکثریت حقیقی زندگی میں کسی ولن سے کم نہیں ہوتے۔ اس طرح میں جن اداکاروں کو ولن کے طور پر فلم میں پیش کرتا ہوں، ان میں سے زیادہ تر نجی اور معاشرتی زندگی میں کسی ہیرو سے کم نہیں ہوتے۔ سب دھوکہ ہے، ایک کھلم کھلا دھوکہ، اور دھوکہ جاننے والے بھی کھاتے ہیں اور انجان بھی کھاتے ہیں۔ بولتے بولتے اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ میں اس کے مزید کلام کے انتظار میں خاموش بیٹھا، بڑی توجہ سے اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحے خیالات میں ڈوبے رہنے کے بعد اس نے پھر سے کلام شروع کیا۔ میں بھی ہیروز اور ولنز کی کیا کہانیاں لے بیٹھا ہوں وجدان۔ دراصل میں تمہیں رانا عظمت اور اس کی فلم سازی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس پر پھر ذرا سا توقف کرنے کے بعد اسے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم یوں سمجھ لو کہ شیطانوں کا ایک ٹولہ ہے جس کا سرگنا رانا عظمت ہے۔ یہ لوگ فلم سازی نہیں کرتے بلکہ اپنی ہوس کی تسکین کے لیے
इस पेशे को इस्तेमाल करते हैं। शोबिस की कशिश से हर शख्स वाकिफ है। राना अजमत का फिल्मसाज इदारा किसी फंदे से कम नहीं। फिल्म में काम करने के शायक लड़कियों और औरतों को बहला फुसलाकर, ऊंचे हाथ दिखाकर ये लोग अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये टोला मनशियात के धंधे में भी मुलव्वस है। अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं वजदान। उसके लहजे में बेचारगी उतर गई। मैं नायला जैसी हीरा लड़की को बड़ी कोशिशों के बाद राना अजमत के चुंगल से निकाल कर अपनाया है। इस वाक़े की तफसील मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। आखिरी जुमला अदा करते हुए उसकी आवाज में एक मौहूम सा करब शामिल हो गया था। मैं समझ गया कि नायला के पास पहुंचने के दरमियान बहुत से पेचो हम हैं, बहुत सी और नाखुशगवार यादें हैं। ऐसी नाखुशगवार यादें जिनका जिक्र पाशा को मलोल और आरजुर्दा कर देता है। मैंने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि आइंदा मैं पाशा के सामने नायला के इस हवाले का जिक्र नहीं छेड़ूंगा। अगर अजहुद कुछ बता दिया उसने तो दूसरी बात है। मैं इतना अंदाजा लगा चुका था वो नायला से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसने अपनी मोहब्बत को किस तरह हासिल किया था ये तफसील जानने की क्या जरूरत थी। पाशा की मोहब्बत के बारे में सोचते हुए आप मेरा ध्यान साहिल की तरफ चला गया। मैं अपनी रगे जान से जुदा कर दिया गया था। उसकी कुर्बत में गुजारा हुआ एक एक लम्हा मुझे तड़पाता था और यूं महसूस होता था मेरा सीना अज़ायर रईसा से खाली हो गया हो। महबूब के बिछड़ने का गम वही लोग महसूस कर सकते हैं जो कभी मोहब्बत के अमली तजर्बे से गुजरे हों। साहिल के बारे में अगर मैं ज्यादा सोचता तो शायद यादों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता। सोच का एल्बम जब बाजी करीब के अक्स दिखाता है तो हिजरो फराक में बड़ी ही तुंदी आ जाती है। साहिल तक पहुंचने और उसे हासिल करने के लिए मैं अपने दिलो दिमाग को हाजिर और नाजिर और नॉर्मल रखना चाहता था। अगर मैं उसके तस्वुर से निकल जाता तो यादों का तूफानी रेला मुझे अपने साथ बहा कर ले जाता। मैं किसी रेले में बहना नहीं चाहता था, किसी मेले में खोना नहीं चाहता था। इसलिए जरूरी था मैं अपने जज्बात को कंट्रोल रखूं। ये कंट्रोल हासिल करने के लिए मुझे साहिल की याद से हद्दुल इम्कान दूर रहना था और मैं इसी किस्म की कोशिश कर रहा था गोया खुद को धोखा दे रहा था। साहिल तो मेरे जिस्म के एक एक सूत पर कुनिंदा थी। उसके मुहम्मले लम्स ने मेरे तस्वुर को गोद रखा था। मैं उसको और उसके ख्याल को अपने अंदर से कैसे निकालता। ये तो बिल्कुल ऐसा होता जैसे कुछ शख्स अपना दिलो दिमाग गुर्दे फेफड़े निकाल कर जिस्म से बाहर फेंक दे और फिर भी जिंदा रहे। मैं सिर्फ खुद को बहला रहा था। बहलावा और उम्मीद भी अजीब चीजें हैं। धोखे के दो खूबसूरत नाम जिनके सहारे जीस्त कदरे आसान महसूस होने लगती है और मैं भी इन्हीं सहारों से काम चला रहा था। मेरी जिंदगी में बेपनाह जज्बाती मोड़ आए थे लेकिन मैंने खुद को इतना बेबस और बेकरार कभी महसूस नहीं किया था जो हाल साहिल की जुदाई ने किया था। मुझे ये तस्लीम करने में कोई आड़ नहीं कि मेरे लिए साहिल के बगैर जिंदगी का तस्वुर मुहाल था। फरीद पाशा के जज्बाती कलमात ने मुझे हाल ही दिलगीर कर दिया था। मैंने इस कैफियत से निकलने के लिए गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।